ਜਸ ਟੀਵੀ देख रहे हो तुसीं, मैं KP सिंह। अज का मुद्दा में तुहाडा सब का स्वागत करता है। विदेश नीति ते गल होनी बहुत जरूरी है कि है इस वक्त चर्चा चल रही है कि विश्व गुरु है भारत तो महाशक्ति बन जाएगा, अर्थव्यवस्था दे विच अर्थचारे दे विच बहुत वड्डी शक्ति बन जाएगा। इहो जे सवालों के विचाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 सालों का रिपोर्ट कार्ड भी पूछा जा रहा है। मोदी साहब ने विदेश दौरे बहुत किए तो उस विदेश दौरे के खट्टिया की है, उन्होंने विदेश दौरे में भारत लिए की लिया है। इहो जे सवाल किए जा रहे तो इन्होंने सवालों के विचाले ये पूछा जा रहा है कि अमरीका तक भारत की गल सुनता पाया, चाइना नाल थोड़ा कन्फ्लिक्ट है, वह सुधर नहीं सकता, पाकिस्तान नाल शहबाज शरीफ के आने तो बाद की कुछ बदलिया, सवाल ये भी होणगे। यूके दे विच भी सत्ता परिवर्तन हो गया, श्रीलंका दे विच भी होया, तो इजराइल नाल किहो जिहे संबंध है, नेपाल नाल किहो जिहे, बांग्लादेश नाल किहो जिहा, गवांढी मुल्कों तो लैके अमरीका तक भारत की चर्चा हो रही है। भारत इस वक्त किहड़ी नीति ते खड़ा, सवाल बहुत सारे है, तो इस सवाल ते अज चर्चा होनी लाजमी है। विदेश नीति दे विच मोदी ने की खटिया? विदेश नीति के मोर्चे से मोदी ने की खटिया तो फटाफट तुहानूं पॉइंटर दस दी, तो उस पॉइंटर तो बाद चर्चा शुरू करांगे। खास मेहमान साडा मौजूद होणगे। पॉइंटर तुहाडे सामने अज दा मुद्दा दे विच जिहड़ी चर्चा हो रही है मोदी की विदेश नीति ते दुनिया च वड्डे पद्धर ते सत्ता तब्दीली ने एक नवीं बहस छिड़ी है, तो इस बहस के विचाले भारत सेंटर बिंदु बनया होया, केंद्री बिंदु बनया होया। भारत की विदेश नीति ते सब दी नज़रां टिकियां होईयां कि किस तरीके नाल सारे बदलाव हो रहे हैं, तो भारत इस पूरे बदलाव दे विच कित्थे खड़ा है। पाकिस्तान, श्रीलंका तो यूके तक सत्ता परिवर्तन होया, तो इस सत्ता परिवर्तन के विचाले भारत अपनी नीति के कोई बदलाव करता या विदेश नीति उहो जी रहिंदी जो जी पहला चलती पई। गुआढ़ी मुल्कों तो लैके अमरीका तक भारत के चर्चे हो रहे हैं, तो वाइट हाउस तक तो बयान आ रहे हैं भारत के संबंध में। धारा 370 ते भारत की कार्रवाई नाल गुआढ़ी अज भी औखे, हालांकि कार्रवाई नूं वक्त बीत गया, पर इस कार्रवाई के विचाले अज भी गुआढ़ी औखे ने, तो इस दे विचाले व्यापार की भी गल हो रही है। रूस यूक्रेन जंग ने भारत के स्टैंड नूं चैलेंज भी किया, तो इस चैलेंज के विचाले भारत का UN दे विच की स्टैंड रहा, जाके ये सवाल पूछे जा रहे हैं। मोदी के सत्ता संभन तो बाद नीति में वड्डे बदलाव होए, किहो जिहे बदलाव होए आ, ये सवाल भी होने चाहिए। भारत च विश्व गुरु तो शक्ति का केंद्र वाली बहस अज भी जारी है, तो कहा जा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो इस बहस के विचाले भारत को विश्व गुरु दस्या जा रहा है। तो मोदी की नीति कितनी हिट है कितनी फिट है, सवाल सारे होंगे। तो इस इन्होंने सारे सवालों चर्चा करने बहुत ही खास मेहमान जिन्होंने तुसीं अक्सर वड्डे वड्डे अखबारों के वड्डे वड्डे TV चैनल्स के उत्ते देखते हो, तो प्रोफैसर त्रिदेश सिंह मैनी जिन्हों का बड़ा लंबा तजर्बा, तो इस तजर्बे के विचाले फॉरन पॉलिसी के वो एक्सपर्ट मने जाते एनालिस्ट ने, तो उन्होंने आर्टिकल तुसीं अक्सर पढ़ते हो। प्रोफैसर मैनी तो सर तुहाडा बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत मेहरबानी जी, बहुत बहुत मेहरबानी। प्रोफैसर मैनी इत्थों शुरू करूँगा मैं। मिस्टर मोदी नूं 8 साल हो गए, भारत की विदेश नीति में कोई बदलाव होया जां तुहानूं लगदा कि विदेश नीति उहो जी ही रहिंदी है जिहो जी पहलियां सरकारां दे विच चलदी रहिंदी है? मिस्टर मैनी देखो गल ये है जी, जिहड़ी विदेश नीति दा सब तो पहला तुसीं कहा सी कि मतलब की खटिया है हुण जिहड़ा कई बार टू बी फेयर कई जिहड़ी इन्होंने मूव दित्तियां ने उन्हां दा टाइम भी लग जाए, खास करके जिहड़ा आर्थिक पद्धर है कई बार टाइम लग जाता है। पर मैं इन्नी गल कहना चाहांगा बई सब तो वड्डी जिहड़ी गल साबित हुई है रशिया यूक्रेन की जिहड़ी जंग है और इहदे दरम्यान एक गल साबित हुई कि जिन्नी मर्जी असीं गल करिए जी बड़ा बड़ी बिग बैंग चेंजेस किते ना किते जिहड़ा फॉरेन पॉलिसी उहदे विच कंटिन्यूटी रहिंदी है। और मेरे ख्याल यह एक क्रेडिट जांदा कि जिवें इन्होंने बैलेंस किया है और जिवें अपनी जिहड़ी फॉरेन पॉलिसी की जिहड़ी ऑटोनमी है और ईवन तो US नाल अमरीका नाल जिहड़े ताल्लुकात ने काफ़ी बदले ने, पर यह एक सियाणा कदम सीगा और मैसेज भी जिहड़ा गया ग्लोबली कि भी जिहड़ी इंडिया की जिहड़ी फॉरेन पॉलिसी ऑटोनमी इस कॉन्टेक्स्ट विच एटलीस्ट वो काफ़ी जरूरी सीगा देना, और मेरे ख्याल नाल वो काफ़ी मतलब एक क्रेडिट वर्दी स्टैप है। नहीं मिस्टर मोदी नूं जिस तरीके प्रजेंट किया जा रहा है साडे मीडिया वालों, वो मीडिया जिहड़ा इत्थे प्रजेंट करदा मिस्टर मोदी नूं, कि फॉरेन मीडिया उस तरीके नाल देखदा या नहीं? देखो फॉरेन मीडिया भी टाइप्स ने। हुण जिहड़ा वैसटर्न मीडिया है उन्हां दा ते एक पर्टिकुलर कई मुद्दों करके जिवें जिद्दां ना जदों गल हुंदी है डोमैसटिक जिहड़ा पोलराइजेशन की गल है या ह्यूमन राइट्स की गल है या माइनॉरिटीज़ की गल है, तो वैसटर्न मीडिया का एक पक्ष है जिहड़ा जदों असीं एशिया की गल करते हैं
ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਉਹ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਡ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਿਦਿਨ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਆਲਸੋ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੇਂਜ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਾਇਲੇਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕਈ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਸਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਚੀਨ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਚੀਨ ਹੈ ਔਰ ਰੂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਫॉर इंस्टेंस ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਅਗਰੈਸਿਵ ਸਟਾਂਸ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਤਲਬ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਮਿਸਟਰ ਮੈਨੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੂਗੀ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਵੈਂਟ ਹੀ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਮੈਨੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਟਰਿਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੀ 75 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂ 67 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰ 8 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਰੈਟਰਿਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਰੈਟਰਿਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਫॉर इंस्टेंस ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟ GCC ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਰੈਟਰਿਕ ਹੈ ਗਲੋਬਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਐਨਾਲਿਸਟ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਫਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੱਚ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਖੱਬੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਥੋੜਾ ਸੱਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੈਨਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਛੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈਗਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਨੂਲਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਮਿਸਟਰ ਮੈਨੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਸਿਆਣੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਡੋ ਹਿੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗਵਾਚ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸੀ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ, ਜਦੋਂ TV ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਨਿਊਆਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਝੱਟ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਡਬਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਈਵਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 올ਡ ਕਲਾਸੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਈਵਨ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਰੈਲੀਗੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇੱਕ ਦੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਝੱਟ
ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 4 ਵੱਡੇ ਪੱਖ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮੈਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਈਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਉਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰੇਟ ਪਾਵਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਸਿੰਪਲੀ ਪੁੱਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਪਾਵਰ ਔਰ ਗ੍ਰੇਟ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਉੱਦਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਉੱਤੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਮੈਨੀ। ਹਾਂ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਸਟਰ ਮੈਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਲੈਵਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। एक और फिर थोड़ा स्वागत करते हैं। विदेश नीति की गल हो रही है, मिस्टर मैनी साडे नाल है। मिस्टर मैनी कहते जो किसी का कुछ जानना हो तो कहते गवांढियों तो पूछना चाहिए, साडे गवांढियों के नाल किहो जिहे संबंध है, चाइना पाकिस्तान नूं छड़ दिता जाए, बांग्लादेश नाल समझौते कर रहे हैं, श्रीलंका की असी मदद करते पे हैं, श्रीलंका जिहो जिहे हालात सीगे। मिस्टर मैनी असी गवांढियों नूं छड्ड के किते असी अमरीका नाल ही सिर्फ यारी तो नहीं पाई फिरदे गे? मिस्टर मैनी ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਐਨਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲੈਂਸ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਚਲੋ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਪਾਵਰਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਮਤਲਬ 1.5 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕਰੀਏ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੀਏ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਈਏ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਚਾਈਨਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਨੰਬਰ 1 ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਛੋਟਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੁਫਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਬਈ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ,
ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਈਵਨ ਚੀਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਨਸ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਉੱਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਥਰਡ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਈਏ, ਪਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਵੇਖਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਆਇਆ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜੀ ਡੈਟ ਟ੍ਰੈਪ ਵੱਧਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੌਣ, ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਪੁਲ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ ਕੌਣ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਡੈਟ ਟ੍ਰੈਪ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਿਸਟਰ ਮੈਣੀ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਬਤੌਰ ਐਨਲਿਸਟ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਕਰਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਚ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਲਫ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਸਕਸੈਸ ਹੋਇਆ ਬੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਚ, ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ UAE ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨਾਲ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਰਕੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਿਰਫ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੀ, ਔਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੋਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਸਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ 9 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੋਗੇ, 10ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਵਰਗਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਾਂ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਭਾਰਤ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ, ਆਪਣੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਵੇਖੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਗਿਵਿੰਗ ਇਟ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਸੋ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਪੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਮੋਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੌਜਿਕ ਆਫ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਦੈਟ ਡਿਕਟੇਟਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ 'ਚ ਉਹ ਵੇਖੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਰਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਰਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਵੇਖਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਡੌਗਮਾ ਝਟਕਿਆ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਮਿਸਟਰ ਮੈਨੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਈਵੈਂਟ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। एक और फिर थोड़ा स्वागत करते हैं। विदेश नीति के मोर्चे ते मोदी ने की खटिया, भारत ने की खटिया। मिस्टर मैनी जो प्रधानमंत्री किसी विदेश दौरे ते जाते हैं तो इत्थे साडे कोले जिहड़ियां खबरां साडे सामने पईयां हुंदियां, मैं उन्हां खबरां दी गल कर रहा। कहंदे साडे पासपोर्ट की वैल्यू बहुत अप हो गई, भारत होया पिया सारे किते, भारत तो बिना कोई देश अगे नहीं वधदा पिया, भारत तो सलाह लैंदे पे है, रूस यूक्रेन की जंग हुंदी है कहंदे भारत विचोलगी निभाऊगा, जे अमरीका तो वाइट हाउस तो कोई बयान आंदा कहते भारत की बल्ले बल्ले है। इहो जे बयान साडे सामने पे हुंदे ते एक भारती पुछदा कि मेरा जिहड़ा पासपोर्ट हैगा उनका मुल कितना वधिया, उन्होंने की जवाब दईए मिस्टर मैनी? देखो जे आपां मुल की गल करते हैं तो वैसे तो जिहड़ा ਸਿੰਪਲੀ ਪੁੱਟ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਲਿਟਰਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਨੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ 2014 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟਰੀਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਸਟ ਵੱਲ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨਾਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1-2 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਦੌਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੇ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, UAE ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ, ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾਸ ਵੀ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਵੀ, ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰਿਪਸ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰੀਚ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਡਿਕਟੇਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦੌਰੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਿਯੋਂਡ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੇਖਣਾ ਜੇ ਤੇ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨਗੇ ਇਨਵੈਸਟ, ਨਹੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਫੋਕਸ ਇਨਸਟੈਡ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰੀਚ ਹੈ ਦੂਜਾ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਵਰਲਡ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ UK ਚਲੇ ਗਏ, US ਚਲੇ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗਾ 2 ਸਾਲ 1-2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਚਲੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਗਲੋਬਲ ਇਕੋਨਮੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕੋ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਫੋਕਸ ਵੀ ਆਇਆ
ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ COVID-19 ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੀ। ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਈਵੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ UNHRC ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਤਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਐਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮਿਸਟਰ ਮੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਏਜੰਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 4th ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਥਿਕ ਸਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਥਿਕ ਸਕਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲੀ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਈ ਮਤਲਬ ਫਸ ਗਈ ਹੈ ਬਈ, ਈਵਨ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹੋ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅਨਵਾਂਟਡ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਮੈਣੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ 15 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਵਾਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰੀਚ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰੀਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ, ਉਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵੀ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਮਿਸਟਰ ਮੈਨੀ, ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ? ਕਿੰਨੇ ਜੀ? ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ? ਕਿਹਦੀ ਟਿੱਪਣੀ? ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ। ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸੌਰੀ, ਹਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਸ਼ਬੈਕ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ, ਮਤਲਬ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਵਧੇ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਕਫਾ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਿਸਟਰ ਮੈਨੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਕੈਨਵਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, क्योंकि सारा कुछ जहाज उड़न नाल नहीं होना का। नीति है की है, जमीन ते दिखती की है, सवाल है। वापस आ रहे एक और फिर थोड़ा स्वागत करते हैं। तो असी सवाल पूछ रहे हैं मिस्टर मैनी हरा तो मिस्टर मैनी बहुत सारे वड्डे वड्डे अखबारों के वड्डे वड्डे मीडिया के पब्लिश होंगे, तो इस करके ना तो सानू समझ लगती है कि चंगी तरह जवाब मिल सकते हैं। मिस्टर मैनी जो असी वपार की गल कर रहे हैं, जो असी हथियारों के वपार की गल करते हैं, मैं एक जी रिलीजीयस डिप्लोमैसी है मैं उनकी गल करना चाहूँगा। श्री करतारपुर साहब का जो लांघा खोलिया गया सीगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कौन पास होया कौन फेल होया अज तक समझ नहीं आया। ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ
ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵੇਖੋ, 1.5-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚੋਂ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਨਵੰਬਰ 21 ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰੀਓਪਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬਿਯੋਂਡ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ, ਔਰ ਓਵਰ 75 ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਓਵਰ 75 ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਰੋਕਣੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਹੁਤ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡੂਏਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਡ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ੂਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਥ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਿਮਿਟਡ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ। ਮਿਸਟਰ ਮੈਨੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਮਿਸਟਰ ਮੈਨੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਪੋਰਟ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਗੁਜਰਾਤ ਪੋਰਟ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਸਾਡੇ ਲਾਂਘੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ? ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਦੇਗੇ? ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਟਾਰੀ ਵਾਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਦੇਗੇ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੀ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਖੋਲਦੇ ਮਿਸਟਰ ਮੈਨੀ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਵਾਂਡ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਸ਼ਕਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫॉर इंस्टेंस त्रिपुरा ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮਿਸਟਰ ਮੈਨੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਪੁਸ਼ ਕਰੇ? ਮਿਸਟਰ ਮੈਨੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਨਾ। ਮਿਸਟਰ ਮੈਨੀ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਲੂਗੀ? ਨਹੀਂ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ 2019 ਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੇਡ, ਅਗਸਤ 2019 ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਫਰਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਈਵਨ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡਸ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜਦ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁੱਡਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਗੁੱਡਸ ਦੁਬਈ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ, ਰਾਈਟ? ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁੱਡਸ ਵਗੈਰਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਮਿਸਟਰ ਮੈਨੀ, ਧਾਰਾ 370 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਆਈ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟਸ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਘਟ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟੈਰਿਫਸ ਲਾਤੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ MFN ਸਟੇਟਸ ਵਿਡਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ 2 ਅਗਸਤ 2000 ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਵੈਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ 2.2 ਔਰ 2.5 2.6 ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਸਿਵਾਏ ਕਿ ਸਪਟੈਂਬਰ 2019 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲਸ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਗੁੱਡਸ ਉਹ ਅਲਾਉ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ UAE ਨਾਲ ਫॉर इंस्टेंस ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ $8-10 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਖੁੱਲੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੁੱਡ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫॉर इंस्टेंस ਜਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਨੀਡ ਸੀਗੀ 91 ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
शुरू हो ही गया जी गलबात है वो 91 तो बाद स्टार्ट हो गई और हर पोलिटिकल पार्टी हर लीडर का अपना एक वो चाहता भी जी इंप्रिंट छेगा पर मेरे ख्याल नाल इट इज डिक्टेटेड आल्सो एक कुछ पर्सनैलिटी दी इंप्रिंट है कुछ पार्टी दी आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स ने पर जे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ग्लोबली ना बदलती तो इन्ना इजराइल नाल भी ओपनिंग नहीं होनी सी। चलो एक दो आखिरी सवाल कर रहे हैं मिस्टर मैनी बाइडन प्रशासन दे नाल मिस्टर मोदी दी टाइस चंगे हैगे आ जां ट्रंप नाल चंगे सी ते ट्रंप दे हक विच प्रचार करना मोदी नूं महंगा पै गया? देखो जिथे तक गल ये है बई जिहड़ी लड़ाई जिहड़ी चीन के खिलाफ या वैसे इंडिया नूं अपना इंडो पैसिफिक की गल करिए या क्वाड की गल करिए उत्थे मेरे ख्याल बाइडन ने ज़्यादा पुश किया है पर जदों गल आती है भी जदों इत्थे जिवें आपां गल कीती कोई डोमैसटिक जिहड़े मुद्दे ने उन्हां विच जिहड़ा बाइडन ने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिता है ट्रंप नालों हर गल तो नैचुरल उन्होंने भी अपने इंटरेस्ट देखने ने पर वो फिर भी ज़्यादा थोड़े वोकल है ने सो कई गल्लां ते कन्वर्जेंसेस होंदियां कईयां ते डाइवर्जेंस। चलो एक आखिरी सवाल विश्व गुरु बनने दे भारत सुपने देख सकदा या नहीं? देखो सुपने देखने चंगी गल होंदी है पर जिहड़े अपने जिहड़े एम ने वो रियलिटीज तो हट के नहीं होने चाहिए और इनच ऐड ऑन कर लो तो मैंने इनच ऐड ऑन कर लो दो सुपने देखने ते सुपने बेचने ये दोनों को डिफरेंशिएट कर दो प्लीज। हाँ वो तो देखो कोई भी जिहड़ा सियासतदान है वो सुपने बेचता ही है उन्होंने तो रोक नहीं सकते ठीक है पर जिहड़ी मीडिया है या जिहड़े होर जिहड़े हैगे ने जिहड़े थंब उन्हां नूं क्वेश्चन करना है भी उन्होंने दसना भी तुहाडा सुपना ठीक है तुहाडा सुपना गलत है काउंटर करना है कुछ चंगा नैरेटिव देना है वो जरूरी है पर मेरे ख्याल नाल इस जिहड़ी विश्व गुरु वाली दी गल है वो भी हर जिहड़ा पॉलिटिशियन है कोई ना कोई दुनिया भर च चलदा है पॉपुलिस्ट जिहड़े लीडर्स ने वो रेटरिक दिंदे ने ठीक है उस रेटरिक विच हुण जनता किन्ना मतलब किन्ना क्वेश्चन करदी उस रेटरिक नूं नहीं करदी वो पब्लिक उत्ते भी है। चलो बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मैनी तुसीं वक्त कढ़िया साडे लई। ये सन प्रोफैसर त्रिदेश सिंह मैनी जिहड़े कि फॉरन पॉलिसी नूं चंगी तरह समझते हैं जानते हैं उन्हां बारे बहुत लेख लिखते हैं जदों लिखते हैं तो बोलण दे विच फर्क हो सकता है पर उस फर्क के विचाले तुहानूं भी फर्क समझना पऊगा कि जिहड़ा मीडिया तुहाडे अगे इस ईवेंट नूं उस तरीके पेश करता है कि उत्थे जाके बहुत ढोल वजे बड़ा इकट्ठ होया सीगा वो मीडिया तुहानूं ये क्यों नहीं दसदा कि वो इकट्ठ किन्ना ने कीता सी ते किवें होया सी वो ढोल वजे सी ते किवें वजे सीगे। कुल मिला के सवाल बहुत सारे है ये विदेश नीति के विचाले विश्व गुरु वाला सवाल है उस ते बहसां होनी चाहिए तो सवाल ये पूछने चाहिए है कि जहाज़ उड़न के नाल जे नीतियां बनदियां हुंदियां तो फिर सारे जहाज़ उड़ा के नीतियां बना लेंदे जमीन ते की दिखदा पिया गुआंढियां नाल किहो जिहे रिश्ते है कि सुपने देखने चाहिए सुपने वेचने नहीं चाहिए पर सुपने वेचे जा रहे तो सुपने वेचे जा रहे हैं फिर तुसीं जे सवाल नहीं करते पे फिर सुपने खरीदी जाओ। बहुत धन्यवाद।